हाँ जी जाज साहब की हाल? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम जी। बिस्कुट खाओ जी। बिल्कुल ठीक बस चॉकलेट वाले बिस्कुट जी बड़े मज़ेदार, ये नहीं धोखा देन देंदे। अच्छा गल ये है अज अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। वालेकुम सलाम जी। अज असी तुहाडे सामने छोटी जिहियां बीतियां या जेह्ड़े फ्रॉड हो रहे हैं बैंक वगैरह दे ओहदे मुताबिक थोड़ी जी जेह्ड़े साढ़े नाल वापरने जेह्ड़े साढ़े सामने होए ने वो बाई थोड़ी डिस्कस करसां। हो सकदा है इहदे विच किसे नूं कोई फायदा हो जाए, कोई चीज़ वैसा हो सकदा इस मुताबिक है। नवीं जी गल है, ताज़ी जी गल है। सब तो पहले सारे भरावां को रिक्वेस्ट ये है मेरे भाई, कभी भी फोन ते अपने दातो अपने अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर कोई चीज़ नहीं देनी जिस दिन तुसीं नहीं जानते जी। मिसाल के तौर पर तुहानूं कोई कॉल आउंदी है बाहरों अननोन नंबर दी, वो कहता जी तुहाडी लॉटरी लग गई है, तुहाडे यह चीज़ हो गया, चीज़ हो गया, अपने दातो दिओ जी। फ्रॉड के बैंकों के मेरे दिमाग के मुताबिक दो तरीके ने जी। पहला तरीका यही है उन्हें तुहाडे दातो मुकम्मल बैंक का अकाउंट नंबर तक लैना होंदा। अच्छा ये दसो, ठीक है मैं माजरे थोड़ी गल रोक रहा, कोई तुहाडे इस मुतलक कोई वाकया होया तुहाडा इहदे नाल? होया, वाकया होया। मैं तो सारा दसदा जेहड़ा वाकया होया ना, मैं दसां मेरे नाल जेहड़ा होया ना वो होर तरीके होया, मगर है ते मुतलका फ्रॉड ही है ना। जी जी जी। जेहड़ा सब तो पहले सब तो मेन चीज़ है ना भाई जी, अपना अकाउंट नंबर अगर कोई तुहाडे कोल फोन तो लै लैंदा या तुहाडे दातो लै लैंदा तो वो अपने अकाउंट में अपनी जगह तो इंटर करके तुहाडे अकाउंट च ईजी पैसे कमांड कर सकदा। वो भी फ्रॉड हो सकदा, होर बहुत सारे फ्रॉड होंदे ने। लेकिन जो मेरे नाल फ्रॉड होया अल्लाह कीता कामयाब नहीं बंद होया, लेकिन जो कोई चीज़ हुई है मैं तुहानूं तां दस रहा सारे भरावां ताकि तुहाडे किसी नाल दोबारा प्रॉब्लम ना हो सके। बड़ी अच्छी सोहनी गल है जी। मेरे को कॉल आई है लैका मोबाइल तो मैं पानी स्पेन चा, यानी किसी कंपनी नैट वाली तो कॉल आई है। हाँ जी। वो मैं नैट वाला बंदा ते तेरे को मैं दातो लैने ने, क्योंकि तेरा जड़ा वो 3 खे तो 5 खे नहीं हो रहा, 3G तो 5G नहीं हो रहा, यानी कि वो उस नमूने एक बनाया हो। हाँ जी। मैं उस वेले एक भाई नजमी ने साढ़े शहर है ना फोन तो गल कर सा पाकिस्तान तो, मैं आखे चल नहीं हो रहा तो सका दातो जिस मैं दातो दे देती हूँ उसने। अच्छा अंजा बस चल देना, मैं फोन बंद कर, मैं 20 दिन बाद कर ली गल है जी। उस बंदे कीता कि दातो लैके उस एक दाड़ दूए दाड़ा सुबह सवेरा मैंने कहा फिर कार की है भाई जी थोड़े दातो ठीक नहीं है ने, तुम मैंने दोबारा कराओ ब्रो। अच्छा। लेकिन मैंने शक बन गया वो बंदा दातो अप्रूव नहीं है तो करना की है। उस तो पहले मैं लैका मोबाइल कॉल कर कन्फर्म कर बैठा भाई, उन्हें आके साडा बंदा नहीं है। अच्छा। मैं लैका भी कंप्लेन भी करा बैठा से, नंबर भी दे बैठा से जी, हालांकि पुलिस नहीं देना चाहिए जी, लेकिन मैं लैका दे के सारा कंप्लेन करा बैठा जड़ा ना वो कन्फर्म हो गया। मैं उस बंदे ने आख्या मैं तेन दातो ना देंदा जी। उस बंदे कीता कि है वो जिस दिन मेरा फोन जिस दिन दातो मेरे ले आस उस दिन उस पदीर कर छोड़ा, पदीर करदा भाई को उस कार्ड अप्लाई कर छोड़ा, मेरा फोन गुम गया, मैं नवी सिम दो। अच्छा। उस मेरे नाम है उस नंबर की सेम सिम जी जिस कॉल की उस नवा कटा लिया। वाह बड़ी शारी है। नवा कार्ड कटा के मैंने कोई पता नहीं मेरा, क्योंकि व्हाट्सएप चलती पी तो असी केयर ना करते अपने कार्डा की। मेरे भाई व्हाट्सएप जरूर है लेकिन अपने टेलीफोन की केयर करो। हाँ जी, यानी सिम उन्हें कटा ली, सिम कटा ली उन्होंने, सिम कटा ली मैंने तो वो जो सिम कटा ली है उसे सुबह सवेरे तक वो जिस टाइम तक मैं रात तरह की लोग सह गया, कोई प्रॉब्लम को कुछ नहीं है। मेरा मतलब ईमेल भी और को आ गई फिर मेरा जो नाम पता दातों के सब सारा सिस्टम आ गया, क्योंकि उस बैंक का और लाइका दे के 5 सिम कटाई कैंसिल कराया रिकॉर्ड गया, पूरा रिकॉर्ड सारा कर लिया। कोई बंदा मेरे ख्याल लैका मोबाइल के अंदर बंदा कोई जानने वाला बंदा, क्योंकि उस रिकॉर्ड भी पता दूँ कितने कार का कराया कितना केक सारा पता उसने। हाँ जी। कितने कितने कार सऊदी तक उन्हें पता पगे हुआ बंदा। अच्छा सुबह सवेरे सुता मेरे कफीज है कजन है पाकिस्तान होंगे उस मैंने कॉल की है तो वो गल नहीं सही व्हाट्सएप तो मैं चल से मैं डायरेक्ट कॉल करता और मैं डायरेक्ट कॉल की है तो मेरा नंबर ही कोई ना। मैंने खुद ही रात की बनी, मैं फटाफट लैकर की कॉल है तो लैकर उन्हें आखी तू तो रात अपनी सिम लै ली है नवी। वाह। मैं आखी मैं ली नहीं, मेरे उस आखे उन्हें आखे तू लै ली, मैं उन्हें आखे बंद करो, उन्हें आखे ना बंद करें दे अपने पूरे दातो दे, सारे दातो दिते सारा सिस्टम किया मर के मैं वो सिम उन्होंने को बंद कराई तो मैं दौड़ के लैन गया सिम लैके दोबारा मैं सिम नवी एक्टिवेट कराई कार्ड पाई वो सुबह हो गई। मैं सर दौड़दा दौड़दा बैंक में गया जी तो बैंक ने आखे जी तू राती ते कार्ड अपने सारे तो सारा सिस्टम तू अपना राती ब्लॉक करा छोड़िया तो क्यों कराई। मैं आखे भाजी मैं तो कोई नहीं कराया ब्लॉक। उन्हें आखे तू आखे मेरे गुम हो गए ने
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਪਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਾਣੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਪਰ ਲਗੇ ਬਣਾ ਉਸੇ। ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤੋਂ ਨਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਆ ਬੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਫਰਾਡ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡਾਂ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਰਾਡੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾ। ਮਸਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਜੀ ਚਾਰਾ, ਨੱਕਾਪੂਰ, 12 ਘਟਾਲ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕਾ ਤੇ ਜਾਪੂਰ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਫਰਾਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਬੀਤੀ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਨਿਆ ਯਾਦ ਆ ਬੀਤੀ ਮੁੱਤ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਚਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਚਰ ਲਾਇਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੋਚਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਵੋਚਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਮਾਦ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਵੇਚੀ 67,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 67,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, 67 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਡਸਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 67,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝੋ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਡਸਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਕੋ ਨਾ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ, 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ 500 ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 500 ਵਾਲੇ 500 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਆਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੈਮਰੇ ਕੋਮਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅੱਛਾ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਵੀ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਆਇਆ ਦਾ। ਇਹ ਡਸਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੈਗਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਟਿਊਟਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਟਿਊਟੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਟਿਊਟੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਏ ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਚਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ 2 ਮਲੰਗਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਰੁਪਈਆ 2 ਕੀਮਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੁਪਈਏ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਰਫਾਂ ਘੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, 2 ਗਲਾਸ ਪੀਤੇ। ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਗਏ ਮੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਬਤ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਬਤ ਤਾਂ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਾਡ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ।
ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਚੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮੱਖਣ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦੁੱਧ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਜਾ ਬਦਲਿਆ, ਚਾਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਮਾਦ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਬਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਜ਼ਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਗਾਸੋ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਖਵਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੈਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡੰਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਉਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਗੈਰਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੋਚਾ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਲੈ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਕਾਪੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਪੈਨਸਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲੈ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲਿਖਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂਅਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਲਿਆ ਤੋਰਾ 67,000 ਦਾ ਵੋਚਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੋ ਲੈਦਰ ਦੇ ਸੂਟ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਦੇ ਲੱਠੇ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਏ, ਮਸਲ ਕੰਗੀ ਸ਼ੰਗੀ ਵਾਈ ਹੋਣੀ ਉਮਰ ਕੇ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ बेटा, वो जो शीशा ऐसे तरह हालांकि और खड़ा, मैं इधर खड़ा, वो जो शीशा लग गया ना, इधर आपको खराश आएगी। उन्हें विचों ना 3 नोट कट ले, उन्हें पैसे ते न पियो से, पता नहीं की, मैं तो देखो ना फ्रॉड का एक एक्सपीरियंस है ना, मैं फ्रॉड है, पैसे उड़ के नहीं लग गए, वो उन्हें तोरे को सारे पैसे नप के सीधे कर दिए। हां, उन मानदा इंज नहीं ते इकट्ठे करके इंज फड़ खराश आएगी। हां, नप के दिते न उसे। हां, मसे एक बार उन्हें फड़ के ना विचों कढया है। हां, अच्छा, वो जे एक दो बंदा है ना, वो मेरे चाचा ही ना, पता नहीं कोई गल एक पूछन लगा, यानी ये नजर है ना इंज करन दा, कोई गल पूछन लगा, कोई गल कोई करन दा, वो गल्ला ला लिया ना उसने, कोई गल करन लगा जी ऐसा की है, तो कोई गल पूछन लग पिया मसन। हालांकि चाचा दा ख्याल मेरे वास्ते फिर भी उन्हें ना उन्हां दा कंसर्न हुंदा कि वो एक ने उस मुंडे नूं, एक ने उन्हां नूं, हालांकि कोल खलोते हैं अहीं दोवों त्रै ने, वो त्रै ने अहीं भी सच त्रै वां, तो भी त्रै ही ने। अच्छा, और एक बंदे पैसे जमा कराने ने, एक चाचे ने कोल खलोत्या, तो एक ना आंदा विचों आ के आंदा बेटा आपको इधर खराश आई, उन्हें पैसे विचों कढ ले, वो जो पैसे दिते ने तो गिने ने, तुहानूं पता वो ना ला के ना बड़ी स्पीड होंदी ना दी, गिने ने, उन्हें 2 बारी गिने, मैं कि ते पैसे विचों 3 नोट घट ने, ते आप तो पैसे मैनूं इन्ने दिते कि मैनूं पवाने जे। मैं उन्होंने आख्या वो जो बंदा सी ना, वो कोई काम कर गया, वो चाचा ही कोल खलोते नूं, मैं आप जी बंदे दिते आने पैसे आयो चाचे ही आखन लगे कि कित्थे गए ने पैसे तो हुणे जां गिने ने, बह के सामने तलाशी क्यों नहीं ली उन्होंने, मेरी तलाशी कितों लैना सी उन्हें। वो जनाब असीं बैंक दे, मैं वो बैंक दे सिक्योरिटी अगे खलोते हुंदे ने, मैं फटाफट मैं ज़हन काम कर गया, मैं वो बंदे जेहड़े नाल खलोते मैनूं सबक दिता है, फ्रॉड दा ना सबक, उन्हें क्या वो बंदा दा अज उन्हें विचों कोई काम किया, हेरा फेरी कर गया, तुहानूं समझ आ गई, समझ लग गया कि हेरा फेरी कर गया, पर वो काम ही 2 सैकंड का, 1-2, यानी वो इन्ने चिर दा काम नहीं, 1 तो 2 सैकंड, वो तुहाडा रब भला करे निकले बाहर, मैं मगर पिछे निकलिया बाहर सिक्योरिटी वाले कोल, उन्होंने जाके पूछया बूहे अगे, मैं कहा जनाब इत्थे कोई बंदे 3 गए ने, वो तो उम्र मेरी होनी है 22-23-24 साल, बड़ी भी होई थे, तुहानूं पैसे क्यों ना पाए उन्होंने, हाँ जी तुहानूं पैसे क्यों ना पाए, हाँ दसदे हाँ जी, वो बाहर ने उन्हें वो उधर गए ने, वो मैनूं गली च उत्थे तक गलियां मुख्तलिफ, उत्थे भी मेन बैंक कचहरियां दे कोल, हुण उन्हां वेख्या कोई बंदा बाहरों निकल के वेंदा पिया, उन्हें क्रॉस कर गए ने कई गलियां, अगों होरे कोई गड्डी खलोती, मोटरसाइकिल खलोती, बैठे तला वाली, असीं दौड़े हाँ, उस वेले बंदे नूं कोई डर हुंदा कि पता नहीं उन्हें की होएगा, की करा मैं की नहीं, मेरे को दूजे भी पैसे हाथ च फड़े हैं, वो जो वापस आना वो तो काउंटर से मैं तू कोल रखा ही पता करके आए, फड़ने नहीं, वो सर जी 30 सैकंड दे विच बंदे अपना कुछ करोगे,
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਸਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਆਮ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਉਹ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਦਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਜ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸੋਚਣਾ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆਂਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਧੋਖਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ 1 ਮਿੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਧੋਖੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਗਰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਖੀ ਖੋਲ ਕਰ ਰਵੋ ਤਾਂ ਬਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਧੋਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਧੋਖਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਂਝਵਾਂ ਦੇ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ 2-2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਕੀਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਹੋ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 50 ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਬੁਇਨਸ ਦਿਆਸ, ਹੋਲਾ ਬੁਇਨਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਏ ਹਨ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ 200 ਦੇ ਹੜ, 125 ਦੇ ਹੜ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 40 ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰੇਸ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗਣ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਝੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਝੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਕ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੱਬੀ ਪੜਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੱਟਾ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਕੜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੱਕੜੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਨਸ ਦੀਆ ਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਮੈਂ ਗੱਤਾ ਪਾੜਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਨਸ ਦੀਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਨਸ ਦੀਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਫਰਾਡ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਾਡ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕੀ ਮਸਲਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਧੋਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਡ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਤਰ ਚਲਾਕ, ਬਾਤ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੋਏ, ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਤਮਾਦ ਫਰਾਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜਾਨ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ 50 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਣ ਲਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਬੇਤਬਾਰਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਛੱਤ ਚਲਾਕ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟੇ? ਜਨਾਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਆਪੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂਦਾ।
ਸਾਫ ਜ਼ਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕੌਣ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕੌਣ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਜਾ ਸਭ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕਰਸਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ खुश रवो आबाद रवो इन्ना मेरा ना सूफी पहाड़िया ना मेरा शफाक अहमद है ये मैनू जदों वेख के ना ते मैनू आंदे ने सूफी साहब ये वड्डे भाई ने हो मैं इन्हां दी इज्जत करनी सूफी शायर हो ना सूफी शायर हो तुसीं कौन कितना चना है मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया ये भी तुहाडी मेहरबानी सूफी शायर हो ये भी तुहाडी तुसीं अपना तखल्लुस नहीं रखे और तुसीं रखना सूफी चलो जी ठीक है बहुत शुक्रिया सूफियां दे नाल यारी ना लाई वो सूफी दा मतलब भी अल्लाह वाले जी अल्लाह वाले हो जी तो और की चाहिदा है